जय जगन्नाथ पिला माने आज आम तुम पंचम श्रेणी साहित्य बईर चतुर्थ पाठ जोटा कि थिला शैशवर कथा ताहार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करवा। तो चलो देखिबा एक नंबर कौन देइछि। पिला दिने लेखकंकर कान फोड़ाई दियागला काहेकि। तो उत्तर देखिबा। देख उत्तर लेखकंकर बड़ भाई चैतन्य चरण लेखक जन्म पूर्व परलोक प्राप्त होइथिले। सेतेबेले लोकंकर संस्कार थिला बड़ पुओ मरीगले ताहार तल पुओ जन्म मात्रे सेई पुओर कान फोड़ाई देले जम ताको आग्रह करी घेनी जीव नाही, माने जम ताको नब नाही। बुझिपाइल। तो सेतिपई कौन होतुला लेखकंकर कान फोड़ाई दिया जाउथुला। 2 नंबर क्वेश्चन लेखकंकर बापा किपरि मृत्युवरण करथिले। तो लेखक बापा किपरि मृत्युवरण करथिले चलो आंसर देखिबा। उत्तर लेखकंकर बापा ओला उठा रोगरे मृत्युवरण करथिले। केउ रोगरे? ओला उठा रोगरे मृत्युवरण करथिले। 3 नंबर प्रश्न रोग शଯ୍या पाखरे ठाकुर महापसी कौन करुथिले। रोग लेखक जो रोग होइथिला तांको शଯ୍या पाखरे ठाकुर महापसी कौन करथिले देखिबा आंसर। उत्तर रोग शଯ୍या पाखरे ठाकुर महापसी कर जोड़ी जगतर जावतीय देवादेवी ठारे लेखक प्राण भिक्षा करुथिले। बुझिपारल। 4 नंबर प्रश्न लेखकंकर फकीरी पोशाक किपरि थिला। तांको जो जेजेमा फकीर को दान कर देथिले तेणु से फकीर पोशाक पिंधिले। से पोशाक किपरि थिला देखिबा। उत्तर लिखिबो लेखकंकर फकीरी पोशाक थिला आंठू जाए गोटे जंघिया, देहरे नाना रंगर कनारे तैयारी गोटे चपकन, मुंडरे फकीरी टोपी, कांधरे नाना रंग मिश्रित गोटे झूला, हाथरे गोटे जो मड़ा लाल रंगर गोटे बाड़ी। बुझिपारल। तो आंसर हम एया। तो एबे देखिबा पाठर किछि प्रश्न। देख निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे स्टार चिन्ह दियो। तो तुम्हें माने स्टार चिन्ह दब। देखिबा फकीर मोहन केउ तिथिरे जन्म ग्रहण करथिले। तो आमे पढ़िचंती फकीर मोहन केउ तिथिरे जन्म ग्रहण करथिले मकर संक्रांति रे। तापर देख पोषा कुकुरटी अनाहार रे मरी जिबार कारण कौन। से कौन पे मरी गला काहेकि ना जो पोषा कुकुर थिला लेखकंकर बापांकर पोषा कुकुर। तो लेखक बापा से बहुत झुरुला। तो आंसर हम लेखक बापा को झुरु थिला। ये स्टार चिन्ह दब। बुझिपारल। तापर 3 नंबर प्रश्न ठाकुर माँ अनिद्रा अनाहार रे समय बिताउथिले काहेकि। काहे बिताउथिले काहेकि ना से लेखक माने दिन राति लेखक शଯ୍या पाखरे जगी बसुथिले। काहेकि तांको रोग होइतिला बोली से लेखक शଯ୍या पाखरे जगी बसुथिले। एटी स्टार चिन्ह दब। तापर देइछि 4 नंबर अवधान लेखक को बाडौथिले काहेकि। काहे बाडौथिले अवधाने। तो लेखकर मन माने लेखक बड़ बापांकर मनर कथा भल करी बुझी जाइथिले। काहेकि ना तांको बड़ बापा कहउथिले तांको पाठ पढ़ौना मारुना सेतिपई से सेतिपई बड़ बापांको मन कथा बुझी पारी लेखक को बाडौथिले। बुझिपारल। तापर देख तो देख पिला माने 1 नंबर देछि जननींकर मृत्यु परे लेखक केते वर्ष पर्यंत रोग शଯ୍या पड़िथिले। केते वर्ष पर्यंत से रोग शଯ୍या पड़ी रहिथिले जानिच। लेख उत्तर 7 रु 8 वर्ष। 7 रु 8 वर्ष। बुझिला कि। तापर देख चाटशाली रे पढ़ा आरंभ बेलकू लेखकंकर बयस केते होइथिला। तो केते होइथिला चाटशाली पढ़ा आरंभ बेलकू 9 वर्ष होइथिला। केते वर्ष 9 वर्ष। लेखक को 9 वर्ष होइथिला चाटशाली जेतले से पढ़ा आरंभ कले। चाहाली को प्रथमे आसीथिबा चाट को अवधान कौन दियंती। चाट माने पिला। तो चाहाली को जेतले आसंती जो चाट प्रथमे ताकू कौन दियंती अवधाने। ताकू कौन दियंती ताकू शून्य चाटी दियंती। कौन दियंती शून्य चाटी देथांती। बुझिला कि। बेसी बेल जाए सोई पड़िथिबा चाटटी
ଡରରେ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ତ ସେ ଡରରେ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ସେ ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ପଶି ହାଣ୍ଡି ଫନ୍ଦଟା ମାଡ଼ି ବସେ। ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ପଶି କ'ଣ କରିଥାଏ? ହାଣ୍ଡି ଫନ୍ଦଟା ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶି ହାଣ୍ଡି ଫନ୍ଦକୁ ମାଡ଼ି ବସେ। ତାପରେ ବି ତାର ରକ୍ଷା ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଲେଖିବ ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ଚାଟଟି ଡରରେ ନିଜକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିଥାଏ? ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଶି ହାଣ୍ଡି ଫନ୍ଦଟା ମାଡ଼ି ବସେ। ବୁଝିଲା କି? ସେଇଟା ଥିଲା ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ। ତାପରେ ଦେଇଛି ନଣ୍ଡା ଗୋସାଇଁ ମଠରେ ଥିବା ଚାହାଳିଟିରେ କେଉଁ କେଉଁ ତିଥିରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ନଣ୍ଡା ଗୋସାଇଁ ମଠରେ ଥିବା ଚାହାଳିଟିରେ ପ୍ରତିପଦ, ଅଷ୍ଟମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଏ ଆନ୍ସର୍ ଥିବ ଏଇଠି ପ୍ରତିପଦ, ଅଷ୍ଟମୀ, ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ନଣ୍ଡା ଗୋସାଇଁ ମଠରେ ବା ଚାହାଳିରେ ପ୍ରତିପଦ, ଅଷ୍ଟମୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଓ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିମାନଙ୍କରେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ରହୁଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ସେଇ ତିଥିରେ ଉପର ଓଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଟ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତ ସେଇ ତିଥିରେ ଉପର ଓଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଟ ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ପଶି ଯେଉଁ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଗ୍ରାମରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ବୁଝିଲା କି? ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ପାର୍ସି ସ୍କୁଲରେ ପଣ୍ଡିତେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଥିଲେ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ପିଲାମାନେ ପାର୍ସି ସ୍କୁଲରେ ପଣ୍ଡିତେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ଚିଠି ଓ କଚେରୀରେ ଦରଖାସ୍ତ କିପରି ଲେଖା ହୁଏ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଲେଖିଲ? ତ ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ଚିଠି ଓ କଚେରୀରେ ଦରଖାସ୍ତ କିପରି ଲେଖା ହୁଏ ଶିଖାଉଥିଲେ। ତ ଏହା ହେବ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲା? ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ। ତ 1 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଲେଖକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ମା ପୀରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଫକୀରଙ୍କ ପାଖରେ ଫକୀର କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ପିଲାଦିନେ ସେଇ ଫକୀର, ଯୋଗୀ କିମ୍ବା ବାବାଜୀ ହୋଇଛ କି? ଯଦି ହଁ ତେବେ ତାହା କିପରି ଥିଲା ଲେଖ। ତ ଆମେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦେଖ ଆମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ନା ମୁଁ ପିଲାଦିନେ କେବେ ଫକୀର, ଯୋଗୀ କିମ୍ବା ବାବାଜୀ ବେଶ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗୀ, ବାବାଜୀ ବେଶ ହେବାର ଦେଖିଛି। ସେ ବେଶରେ ସେମାନେ ବହୁତ କୌତୂହଳ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଓ ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? 2 ନମ୍ବର ଲେଖକ ଅବଦାନଙ୍କ ଚାହାଳିରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତୁମର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା କିମ୍ବା ବାପା ମା ଚାହାଳିରେ ପଢ଼ିଥିବେ। ତାଙ୍କର ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖ। ଚାଲ ଲେଖିବା। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ଅବଦାନ ବହୁତ କଡ଼ା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପାଠ ନ କହିଲେ ବେତରେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? 3 ନମ୍ବର ଦେଖ ଚାଟଟି ବେଶୀ ବେଳ ଯାଏ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମାଡ଼ ଡରରେ ଘରେ ଲୁଚୁଥିଲା। ତୁମର ସେହିପରି କେବେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଡେରି ହୋଇଛି କି? ଯଦି ହୋଇଛି ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିଛ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ହଁ ଦିନେ ସକାଳ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ମୋର ଉଠିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ତା ପରଦିନ ମୋତେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ମୋ ସ୍କୁଲ ନ ଯିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ମୁଁ ସତ କଥା କହି ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲି। ବୁଝିହେଲା? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମାସ ଶେଷରେ ଅବଧାନ ଦରମା ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଏବେ ମାସିକ ଦରମା ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ କି?
तो उत्तर लिखिबा ना आमको कौनसी मासिक दरमा देबाको पड़े नाही कारण मु एबे सरकारी स्कूल रे मागणारे पाठ पढुची। एठारे मागणारे पाठ पढ़िबा सहित सरकार तरफ मागणा बही पोशाक और मध्याह्न भोजन मिलुची। बुझिला। तो देख पिला माने एठी देइछि आस मिलाइबा। क स्तंभ रे केतोटी मंदिर चित्र रहिछि, ख स्तंभ रे सेगुडी केउ स्थान रे रहिछि ताहा लेखा होइछि। आस क स्तंभ रे थिबा मंदिर सहित ख स्तंभ र स्थान को मिलाइबा। देख एउठ तुमे माने जानि पारुथुबो एटा होउछि को माने मंदिर र चित्र। एटा होउछि कोणार्क मंदिर। तो कोणार्क मंदिर कोउठी अछि? तो कोणार्क रे। तो कोणार्क रे एटा होउछि उत्तर। एटा की मंदिर? एटा देख एटा होउछि लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कोउठी अछि? लिंगराज मंदिर अछि भुवनेश्वर। तापर कोन देइछि? एटा की मंदिर? एटा समलेश्वरी मंदिर। तो समलेश्वर मंदिर कोउठी अछि? संबलपुर। बुझिला कि? संबलपुर। तो एटा देख एटा किचकेश्वरी मंदिर। किचकेश्वरी मंदिर खिचिंग। एटा होछि कोन? कालीजाई मंदिर। कालीजाई मंदिर कोउठी अछि? गंजाम। तो ए मंदिरटा देख तुम मैंने भलसे जानी पाथुओ माँ तारिणी मंदिर। तारिणी मंदिर जोटा घटगाँ कोउठी? केन्दुझर। बुझिपारल। तो एटा होछि आमे मिलेइले तापर देखिबा परवर्ती प्रश्न कोन देइछि। आस जानिबा देइछि भुवनेश्वर मंदिर समीपस्थ बिंदुसागर पुष्करिणीर पत्थरघाट उपरे बाबा प्राणत्याग कले। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर ठारू अल्प दूर रे जो प्रसिद्ध पुष्करिणी रहिछि ता बिंदुसागर पुष्करिणी। एठारे प्रतिदिन श्रद्धालु लोक माने स्नान करने सहित यही कूल पितृपुरुष को पिंडदान करथांती। तुम अंचल एहिपरि प्रसिद्ध पुष्करिणी तीर्थस्थान गुड़िक विषय संग्रह करी तार एक तालिका प्रस्तुत कर। तुम्हें माने कोठू जो माने अच्छो से पाखापाखि एरिया को पुष्करिणी बा तीर्थस्थान रही तुम्हें तुम कल्पना बा तुम भावना लिखिब। कल्पना नुह तो जानिबा कथा तुम्हें लिखिब। भाषार कथा देख आहुरी मध्य ढेर चाउल अवधाने पाउथिले। ढेर चाउल एटा देख मु तुमको एटा देइछि मु एटा न पढ़ी तुमको कहि दउछि। ढेर चाउल माने ढेर होउछि चाउल को विशेषित करथुवारु ढेर गोटे विशेषण पद। तो ढेर होउछि विशेषण आ चाउल होउछि विशेष्य। सेहि परे आमे केते गुडी विशेष्य विशेषण शब्द लिखिबा जोटा कि पाखापाखि जोड़ा शब्द। तो देखिबा सुस्थ शरीर गोटे देइछि। सुस्थ शरीर सुस्थ माने शरीर को विशेषित करथुवार एटा होउछि सुस्थ गोटे विशेषण। बुझिला। सेहि परे आमे कोन लिखि परिबा? धनी लोक। कोन लिखिबा? धनी लोक। तो लोक होउछि विशेष्य धनी होउछि विशेषण। तापर आ गोटे लिखिबा आ गोटे कोन दरदरा हांडी। दरदरा हांडी हैला। तो हांडी विशेष्य दरदरा होउछि विशेषण। आ गोटे लिखि परिबा कोन लिखिबा? भंगा माठिया। लिखिबा भंगा माठिया। बुझिला। एटा एहिपरि आमे विशेष्य विशेषण शब्द लिखिले। तापर देखिया कोन देइछि प्रश्न। उपरओଳି ग्राम मध्य घरे घरे भिक मागी बुलुथुले बुले। एही वाक्य थिबा रेखांकित पदटी एक जोड़ी शब्द। एही पाठर आउ केतेक जोड़ी शब्द खोजी तल कोठरे लेख। देख घरे घरे माने घरे गोटे शब्द आ घरे से घरे घरे दीटा हो गला जोड़ी शब्द हो जाउची। तो आमे सेहीपरि जोड़ी शब्द पाठर बाछि लेखिबा। मु जेमिति कहि दउची तुमे लेखि परिबो द्वारे द्वारे। तुमे पाठर खोजी लेखिबो किंतु जेमिति होची द्वारे द्वारे बने बने। बुझिला। आउ कोन आउ एहीपरि केतोटी शब्द तुम पाठरू खोजिकी लेखिब। देख अकारण बेतला धरी मो पिठी रे 10 बार बाहर बाड़े गले। एही वाक्य दी जाइथिबा रेखांकित पदटी को लक्ष्य कर। धरी पदटी काम शेष होई नथिबा को बुझौची। एणु एक असमापिका क्रिया पद। असमापिका क्रिया पद होची धरी काहेना काम शेष होउनी सेमे असमापिका। बुझिला कि। सेहीपरि एही पाठरू जेते गुडे असमापिका क्रियापद पाउछ ता बाछि लेख। आमे लेखि परिबा करी जाई खाई सोई
ନାଚି, ଗାଇ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଆମର ବାକ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ ହେଉନି, ଆହୁରି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଲେଖିବାକୁ। ବୁଝିଲା କି? ଯେମିତିକି ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ, ଖାଇ କହିଦେଲେ କ'ଣ ସରିଯିବ କି? ଭାତ ଖାଇ ଆସିଲି, ତାପରେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ ଲେଖିବାକୁ, ପୁରା ସମାପିକା କ୍ରିୟାପଦ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ତେଣୁ ତୁମେ ଏତେ କଥା ଭାବନି, ତ ଲେଖିବ ଯେମିତିକି କାମ ସରୁନଥିବ। କରି, ଯାଇ, ନାଚି, ଖାଇ, ଶୋଇ, ଗାଇ, ଏହିପରି ଅସମାପିକା ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ପୀରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିରିନି ବା ଶିରିନି ଭୋଗ ହୁଏ। ଏଇ ଶିରିନି ବା ଶିରିନି ବିଷୟରେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜାଣିବା କଥାକୁ ପଢ଼। ତ ଶିରିନି ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ପୂଜା ସମୟରେ ଏହି ଭୋଗଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଈ କ୍ଷୀର, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ଗୁଡ଼, ଅଟା, ଚାଉଳ ଚୂନା, ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ପ୍ରଭୃତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରୋହିତ ଏକାଠି କରି ଗୋଳାଇଥାନ୍ତି। ଶିରିନି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ପୁରୋହିତ ତାକୁ ନେଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୀର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ଭୋଗ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ। ସେହିପରି ତୁମ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ବେଳେ ପଞ୍ଚାମୃତ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତାହା କେଉଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥକୁ ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଲେଖ। ତ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ। ଯେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଦଳୀ, କ'ଣ ଲେଖିବା? କଦଳୀ, ଛେନା, ଗୁଡ଼, କ୍ଷୀର ବି ପଡ଼େ। ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଫଳ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆପେଲ୍, ତ ଏସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ଆଉ ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଦା, ଗୋଲମରିଚ, ତ ଏଇପରି କିଛି ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁଝିଲା କି? ତୁମେ ଆଉ କିଛି ଯାହା ଜାଣିଥିବ ତୁମେ ଲେଖିବ। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମର ଖେଳ। ଏଇଟା କେଉଁ ଖେଳର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଆଉ ଖେଳର ନାମ ଦେଇଛି। ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କେଉଁ ଖେଳର କେଉଁ ନାଁ। ତ ଦେଖିବା, ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଟିକେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଏଇଟା ଖେଳର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଏଠି କ'ଣ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି? ନଟୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନଟୁର ଖେଳ। ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କବାଡ଼ିର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି କବାଡ଼ି। ଏଇଟା ଦେଖ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଡ଼ିର ଚିତ୍ର। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ ଖପରା ଡିଆଁର ଚିତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏଇପରି ଦେଇଛି। ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଖେଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କେମିତି ଖେଳିଥାଅ ତାହା ଲେଖ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଆଉ କେତେକ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତିକି ଲୁଚକାଳି, ବୋହୂ ଚୋରି, ଆଉ କ'ଣ ଏଇପରି କେତେ। କବାଡ଼ି ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ସେହିପରି ଯେଉଁ ଖେଳ ଖୋ ଖୋ, ଯେଉଁ ଖେଳ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳାଯାଏ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏମିତି କିଛି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖେଳର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଯାହାକୁ ତୁମେ ତୁମର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିପାରିବ। ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ କି କିଛି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ନଥାଏ, ତ ଆମେ ସେହିପରି ଆମେ କହିବା ଲୁଚକାଳି ଆମେ ଖେଳିବା। ତାଙ୍କର ଯଦି ବି ହାତ ଫାତ କାହାର ନଥିବ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ତ ତୁମେ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳିପାରିବ। ବୁଝିଲା କି? ଆଉ ତୁମେ ଏହିପରି ବସିକି କିଛି ବି ଖେଳ ଖେଳିପାରିବ। ବୁଝିଲା କି? ତୁମେ ଏହି କାମରେ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଶିକ୍ଷକ ଓ ନିଜର ଅଭିଭାବକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନେଇପାର। ତାପରେ ପାଠାଗାରରୁ ତୁମେ ନିଜର ପାଠାଗାରକୁ ଯାଇ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଓ ଲେଖିଥିବା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ପଢ଼ ଓ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜର ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ବୁଝିଲା? ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଜାଣିବା କଥା ଦେଇଛି। ଏଇଟା ତ କିଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଦେଇଛି। ତ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବହି ଅଛି, ତୁମେ ତୁମ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଯାଇ ବହି ଆଣି ପଢ଼ିପାରିବ। ବୁଝିଲା କି? ତ ଆସ ଚିହ୍ନିବା। ଦେଖ, ଏଇଟା ଆସ ଚିହ୍ନିବା ଦେଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବା। ଇଏ କିଏ? ଇଏ ଦେଖ, ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ତ ଲେଖିପାରିବ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର। ତାପରେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମାନେ ପାଇଥିବା ହଳଧର ନାଗ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ପାଇଥିବା ହଳଧର ନାଗ। ବୁଝିଲା କି? ଇଏ କିଏ? ଇଏ ସେହିପରି ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିବା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଦେବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ରୀତିଯୁଗର ଜଣେ କବି, ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କବି ଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଘ ଗୀତ, ଚଢ଼େଇ ଗୀତ ଆଦି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଲୋକପ୍ରିୟ ରଚନା। ବୁଝିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବିୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସକ ବା ଡାକ୍ତର ଥିଲେ। ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ, ନାରୀ ଜାଗରଣ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ସ୍ୱର ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ସେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଖ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ। ସେ ଥିଲେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ହଳଧର ନାଗ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ? ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଅତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଶଳୀ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର କବି। ସେ ଲୋକକବି ରତ୍ନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ତାଙ୍କର ମୁଖସ୍ଥ। ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା କି? ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ଭଗତ। ସେ କ'ଣ ଥିଲେ? ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ପାରା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି। ହେଲା। ବିଶେଷତ୍ୱ ସେ 2020 ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ପାଠ। ତ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଲେ ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟପିକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ପଞ୍ଚମ ପାଠଟି ପଢ଼ିବା। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ।